خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم خياركم لأهليكم أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، علماء کرام، اساتین علم و فضل، اور خصوصاً میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، آپ سب کو معلوم ہوگا میں قاری احمد علی ایک لمبے آپریشن کے بعد، بائی پاس آپریشن کے بعد ایک بار پھر ایک چھوٹی سی کلپ لے کر حاضر ہوا ہوں. اور یہ کلپ اس لیے ضروری ہے کہ شعبان مہینہ ہے، رمضان مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے. بہت سے شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتے ہیں، گھر والوں کا حق ادا نہیں کرتے ہیں. تو دل و دماغ میں بات آئی کہ اس وقت تو اسی پر ایک چھوٹی سی کلپ بنا دوں، باقی باتیں بعد میں کریں گے انشاءاللہ. کہ شب برات میں مغفرت کیسے ہوتی ہے، کن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے، رمضان کی راتیں کیسے ہوتی ہے، وہ سب بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ. اس وقت مجھے یہ بتانا ہے کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کے لیے نبی بنا کر بھیجا، بلکہ سارے نبیوں کا نبی بنا کر بھیجا. اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اللہ نے پورے عالم کے لیے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا. اور سب سے بلند اخلاق ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے. ایک عجیب بات، نکتے والی بات ہے کہ ہمارے نبی جب بہت روئے تو اللہ نے کہا میرے نبی بہت نہ رو، بہت نہ رو، یعنی زیادہ امت کے غم میں رونے سے اللہ نے منع فرمایا. اللہ نے فرمایا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اور ہمارے نبی جب رات بھر عبادت کرتے رہے، رات بھر عبادت کرتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بھی روکا کہ میرے پیارے نبی پوری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے فرمایا قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِّصْفَهُ أَوِ انقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھی روکا کہ سب مال خیرات نہ کرے، کچھ اپنا بھی حق ہے، کچھ بیوی کا بھی حق ہے. لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حق وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حق وَلِبَدَنِكَ عَلَيْكَ حق أو كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہت زیادہ روئے تو اللہ نے منع فرمایا، بہت زیادہ عبادت کی اللہ نے منع فرمایا، بہت زیادہ صدقات خیرات کیا اللہ نے منع فرمایا. لیکن اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا نہ میرے نبی، تم اخلاق میں تم سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور اخلاق کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. آپ بہت بڑے اخلاق والے، بہت اچھے اخلاق والے. اور اخلاق میں آگے بڑھتے ہی گئے، اخلاق حسنہ میں، اچھے کردار میں ہمارے نبی آگے بڑھتے ہی گئے. یہاں تک کہ ہمارے نبی نے خود فرمایا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. مجھے تو اللہ نے اسی لیے بھیجا ہے تاکہ میں اچھے اخلاق کی تعلیم دوں اور اسے مکمل کروں. دیکھو ایک بات ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہر طرح کی عورت دی. عورت کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دیکھو ایک عورت ہوگی جو کنواری ہوگی، ایک عورت ہوگی جو طلاق والی ہوگی، مطلقہ ہوگی، ایک عورت ہوگی جو بیوہ ہوگی جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، ایک عورت ہوگی جو چھوٹی عمر والی ہوگی، ایک ہوگی جو شوہر کے برابر عمر والی ہوگی، ایک ہوگی جو شوہر سے بھی بڑی عمر والی ہوگی، ایک ہوگی جو امیر خاندان سے آئی ہوگی، ایک ہوگی جو غریب خاندان سے آئی ہوگی. اللہ کا احسان دیکھو، اللہ نے ہر طرح کی بیوی ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. سب سے پہلے کنواری کا معاملہ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد ہمارے نبی کے نکاح میں مطلقہ جن کو پہلے طلاق ملی ہو تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا. اس کے بعد میں نمبر 3 بیوہ جس کے شوہر کا پہلے انتقال ہو گیا ہو تو وہ ہمارے نبی کی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. اچھا وہ
लड़की निकाह में जो बहुत उम्र में छोटी है तो वो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो औरत निकाह में जो हमारे नबी के उम्र के बराबर है तो हजरत सौदा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो औरत जो हमारे नबी से उम्र में बड़ी है तो हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो औरत जो बहुत मालदार घराने से आई है तो वह हजरत सफिया जो शहजादी बनकर आई थी, और वो औरत जो गरीब बनकर हमारे नबी के निकाह में आई वो हजरत मारिया जो पहले बांदी थी उसके बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी बनी हजरत मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा रजी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन। खुलासा कलाम है कि हर तरह की औरत, हर तरह की बीवी जो हमारी माँ है जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आई ताकि उम्मत के तमाम मर्दों को मालूम हो कि तुम्हारी बीवी इन चीज़ों में से कहीं ना कहीं होगी तो उसको उसी तरह अखलाक बरतना चाहिए। मेरे प्यारों, एक मर्तबा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में आए, ज़ाहिरी बात है थके थके आए क्योंकि हमारे नबी बहुत काम करते थे। अल्लाह ने फरमाया इन्ना लका फिन्नहारी सबअन तवीला, हमारे नबी बहुत लंबा चौड़ा काम करके थके थके आए। अच्छा, घर में आए तो हज़रत आयशा को पूछा खाना, तो हज़रत आयशा ने कहा मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार है, मैंने खाना नहीं पकाया। हमारे नबी नाराज़ नहीं हुए, गुस्से नहीं हुए, मार पीट, उठा पटक, गाली गलौज कुछ नहीं किया। हमारे नबी ने बड़े मुस्कुराते हुए फरमाया हुमैरा यानी एक खूबसूरत मेरी बीवी, तुम एक काम करो, तुम थोड़ा सालन पका लो, मैं रोटी पका लूंगा। चुनांचे हज़रत आयशा ने सालन पकाया, हमारे नबी साहब ने रोटी पकाई। हालांकि हमारे नबी से बढ़कर किसका मकाम होगा जो अपने घर में रोटी बना रहे, और ये भी नहीं कि बीवी के डर से बना रहे हैं। इसको कहते हैं अखलाक अजीम जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया। अच्छा, ऐसा नहीं कि जैसे हमारे घर में मामलात होते हैं, कभी कुछ ऐसा मामला हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में हुआ, जैसे एक मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आयशा की बारी है, बारी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को ईशा की नमाज के बाद हजरत आयशा के घर पर गए चूंकि उनकी बारी थी। अच्छा, उसी वक्त हजरत सफिया ने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खोला गया, सफिया आई और सफिया हलवा लेकर आओ, बहुत शानदार हलवा, चूंकि शहजादी थी, बहुत अमीर घराने की थी, हलवा बहुत अच्छा पकाती थी, तो एक अच्छा प्याला भर के, कटोरा भर के हलवा लेकर आई। लेकिन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हजरत आयशा सोचने लगी मेरी बारी है, उसमें दूसरी बीवी को इन्वॉल्व होने की क्या जरूरत है, और हमारे नबी के लिए हलवा बनाने की क्या जरूरत है। तो हजरत आयशा जल्दी से उठी, वो हलवे का कटोरा अपने हाथ में लिया और 5 उंगलियां बल्कि अपना पूरा हाथ कटोरे में डाला और हजरत सफिया के मुंह पर मल दिया, यानी वो हलवा हजरत सफिया के मुंह पर मल दिया। हजरत सफिया बड़ी हैरान हो गई, नए नए निकाह हुए थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये मंजर देखा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़े, ऐसा नहीं कि मारना धाड़ना गाली गलौज करना, बल्कि मुस्कुराते हुए हमारे नबी ने कटोरा अपने हाथ में लिया और सफिया को कहा अब तुम इसमें अपना हाथ डालो और आयशा के चेहरे पर मल दो, अब तुम इसमें अपना हाथ डालो। चुनांचे हजरत सफिया ने अपना पूरा हाथ हलवे में डाला, आयशा के चेहरे पर मल दिया, और हमारे नबी ने ऐसे हंसते हंसते दोनों की तरफ देखा कि दोनों मुस्कुराने लगी। फिर हमारे नबी ने ऐसा नहीं कि हलवा जाया हो जाए, हजरत सफिया के चेहरे पर जो हलवा था उसको जमा किया, हजरत आयशा के चेहरे पर जो हलवा था उसको जमा किया, कटोरे में जो हलवा था उसको जमा किया, फिर कटोरे में जमा हुआ और एक तरफ हमारे नबी बैठे, एक तरफ हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठी, एक तरफ हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा बैठी और साथ में बैठकर हलवा खाया। ये कैसा खुश घराना होगा, क्यों? इसलिए कि शोहर मुबारक बहुत मुबारक है, हमारे आका की तालीम बहुत मुबारक है, हमारे नबी के अखलाक बहुत मुबारक है। इसलिए मैं मुझसे और तमाम भाइयों से कहूँगा अपनी बीवी के साथ हुस्न सुलूक करें। अगर एक बीवी है तो उसके साथ हुस्न सुलूक करें, किसी की 2 बीवियाँ हो, 3 हो, 4 हो, शरीयत में 4 तक की इजाज़त है, तो बीवियों के साथ अदल इंसाफ मुआमलात में बिल्कुल बराबर सराबर होना चाहिए। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। आखिर में हमको इस महीने में वही करना चाहिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने सब महीनों के लिए फरमाया है। बहुत ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करे, मर्द भी जिक्र करे, औरतें भी जिक्र करे। अल्लाह ने फरमाया जिक्र करने वाला मर्द होगा, जिक्र करने वाली औरत होगी। अल्लाह फरमाते मैंने उनके लिए मगफिरत का सामान तैयार किया है, अजर अजीम तैयार किया है। वज़्ज़ाकिरीनल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मगफिरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।